Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams at Bhagwan's divine lotus feet. Respected guest speaker of the day, Dr. K Sankarasubramanian sir, elders, my dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to one and all. Welcome you all to yet another a beautiful Samarpan Session for the month of December 2025 at Sundaram. On 16th February 1958, it was a holy Shivratri day, Swami, our beloved Bhagwan, hoisted the Prashanti flag on the top of the Prashanti Mandir and inaugurated the first edition of Sanatana Sarati monthly magazine. That year, when Swami released that magazine, he asked a devotee, "Do you know what you mean by Sanatana Sarati?" He said, "Swami, I know the meaning. It means eternal charioteer." Swami tell, "Correct answer. So do you know who is the eternal charioteer?" Then he said, "Swami, you are the eternal charioteer." Swami said, "Correct. Every time you see this Sanatana Sarati magazine, you should remember that I am the eternal charioteer for you. I am the Krishna who will show you the way, what is the right path." But then Swami said, "Do you know what is the difference to this Krishna to the other Krishna?" Then the devotee didn't know. And Swami said, in the previous Krishna avatar, there was only one Krishna, one Arjuna, and one Bhagavad Gita. But for this yuga, there is only one Krishna. There are millions of Arjuna and there will be millions of Bhagavad Gita. I will sing different Bhagavad Gita for each and every devotee so that he can reach me. Right? So such a profound Swami's message is that he has come here to transform each and every one. And today, I'm so happy that we have one such Arjuna in this multitude of devotees of Swami to share his beautiful experiences with us. So I welcome Dr. K Sankarasubramanian sir to this Samarpan session. Before I hand over the stage to him, a brief introduction about him for those who don't know. Dr. K Sankarasubramanian sir joined Sri Sathya Sai Arts, Science and Commerce College, Brindavan, as a student for BSc MPC program in 1974. He further went on to complete his post-graduation program, and then he was the first PhD student of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, directly awarded by Swami. After his PhD, he joined as a faculty member in the Department of Mathematics. Sir was blessed and lucky to accompany Bhagwan during his trip to Srinagar in 1980s. Sir retired as a professor of mathematics from the Engineering College in 2018 in Chennai and is currently part of the various Sai activities, alumni groups, and a member of Alvar Tirunagar Samiti in Chennai. Let us all welcome Dr. K Sankarasubramanian sir and dissolve ourselves in Sai experience. My most prayerful salutations at the lotus feet of our most beloved Swami. Sai Ram to all of you. During this centenary year of Swami's avatarhood, to be standing here on the holy month of Margazhi
something unimaginable blessing for me, I feel. It's a dream, I should say. My life with Swami started with in the year 1962. That is, physically I saw Swami in 1962 when I was 4 years old. Since then, the journey has gone on. My parents were already devotees. They became devotees. It was a transition of the form of the avatar. That is all. You understand what I mean? From Shirdi to Satya Sai. The very first experience that I can remember is when I was a kid. Those days in Prashantalam, life was totally different. Very few of you probably would have seen those days. There was no buildings except Swami's Mandiram. Few houses meant for Professor Kasturi and few others on one side, and full of trees in front of the mandir, and everyone used to just put their luggage and stay underneath the trees. That was the life at the time. And those days, the only discipline that existed there was total silence. The only sound we could hear is the volunteers saying, shh, shh, shh. That's the only sound we could hear. Nobody will talk. All cooking, everything will go on underneath the trees, but without much talking. That itself was like a tapas. Staying in our own homes in the cities, suddenly going there and landing up underneath the trees, not knowing what the weather will bring. That was a time when Swami was giving practically interviews to everyone. Whoever had come would be getting interviews. And there were some strict rules like children will not be brought anywhere near the precincts, sort of. They will be a little bit far away because they should not make sound. Volunteers were a bit too strict, I should say, those days. So I was a small boy, and so I was not taken. My parents got interview first. They had the interview. And after the interview, after 2 days, my father's peon, my father was in judiciary, therefore he had a peon that was serving us in our homes. My father did one thing. Wherever he was working, he used to take the peon also along with him and introduce him to Swami. That was his plan. Whatever he could do, And after 2 days, that person took me into the interview room. And it was very surprising that as a kid, I managed to go with him. Swami called only that peon for the interview. Just imagine. And he took me along. He was holding me. He took me along inside. I think I should change the language also wherever possible. I think I'll come to Tamil also. ஸோ அந்த மாதிரி சுவாமி உள்ளே போனோன்னா அவருக்கெல்லாம் அந்த பியூனுக்கெல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பேசி இன்டர்வியூலாம். இப்போல்லாம் இன்டர்வியூலாம் எப்படின்னாக்கா, அந்த சுவாமி இன்டர்வியூ ரொம்ப மாடிப்படி போகிற வழியில் சைடில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் தான் 1-to-1 இன்டர்வியூ நடக்கும். சுவாமி வில் பி வெரி க்ளோஸ், ஸ்டாண்டிங் வெரி க்ளோஸ் டு த பர்சன். அண்ட் I was there with him, and that particular thing I don't remember now. It seems after speaking to him, after blessing him profusely, Swami created vibhuti as usual and then gave it to him, and a little bit of vibhuti he rubbed it on my head. See, that was the first blessing that I received in his hands. And after that, many experiences my father had. And it is we never had any, there was no necessity for people to, try to enforce faith in us. Because சின்ன குழந்தையிலே சுவாமி கிட்ட வந்தோன்னா பேரண்ட்ஸும் டிவோட்டிஸாக இருக்கிறதுனால இட் வாஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகி போயிடுது.
ஸோ ஃபார் அஸ் எவ்ரிதிங் வாஸ் சுவாமி அண்ட் வி வர் வாட்சிங். அங்கே பார்த்துட்டே இருந்தோம் சுவாமிக்கு எப்படி எவ்வளோ அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சுவாமி எவ்வளோ ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் அவளை காப்பாற்றிருக்காங்கிறது வி வர் விட்னஸிங் ஆல் த்ரூ. If I start telling my parents' experiences, by the time that the 1 hour will be over. So again I said whatever Swami wills should happen. But then let me now, probably I think I will come down, because one reason why I am standing here, அந்த ஒரே ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த எங்கள் எல்லா அலுமினைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு எபித்தட்னு சொல்லலாம். That one common word which we all like and we all love, அதுதான் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய குவாலிஃபிகேஷன். அண்ட் தட் இஸ் சாயி ஸ்டூடெண்ட். அந்த ஒரு டேக் மட்டும் இல்லைன்னாக்க ஐ வில் நாட் பி ஸ்டாண்டிங் ஹியர் டுடே. ஸோ எவர் கிரேட்ஃபுல் டு சாமி. நம்ம வந்து சாமிக்கு நம்ம எவ்வளோ கடன் பட்டிருக்கோங்கிறது நம்மளால் அளவிடவே முடியாது. ஏன்னா எத்தனையோ பிறவிகளில் கடன் பட்டிருக்கோம். இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காரு இப்போது. இது நான் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே, ஆல் ஆஃப் அஸ், யாரெல்லாம் சுவாமியோட ஃபோல்டுக்குள்ளே வந்துட்டோமோ எல்லாருமே வந்து அது ட்வைஸ் பிளஸ்டுன்னு சொல்கிறதா எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல. நேற்றுக்கு தான் வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ அ டிஸ்கோர்ஸ் ஃபார் அவர் ஸ்டடி சர்க்கிள். சுவாமி டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்பெஷல் கிரேஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் அது. கர்மா தியரி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆஸ் யூ சோ யூ ரீப்புங்கிறது ஆல்வேஸ் தேர். ஆனால் இட் சீம்ஸ் தேர் ஆர் அக்கேஷன்ஸ் வென் யூ வில் டிசர்வ் தட் ஸ்பெஷல் கிரேஸ், அண்ட் I feel that we all have received that grace. நம்ம சாய் கதா, during my days there, this was, sung in front of Swami. Swami liked it so much, and Swami was to be there. Those few music group of boys who were practicing that. After Shushilamma did that first, and they were the pioneers, and they taught that to our students. And then my own classmate was the lead singer. If I tell the name, you will know, Rupak Chankakoti. He was my classmate, and in that song there is one line that goes, enni janmala enni nomula punyamo mana ishwarambaku. And the Swami's the birth time is being described. At that time அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா, அம்மா ஈஸ்வராம்மா எத்தனை ஜென்மத்துக்கு எவ்வளவு தபமோ புண்ணிய நோன்பு பண்ணியிருக்கணுமோ அதனோட பலமோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான் அந்த லைனில். அதனால தான் பகவான் வந்து பிறந்திருக்காருன்னா அந்த லைனில் ஒரு வரும். தோ we do all of us think, நம்ம அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எல்லோரும் நம்ம சாமி இந்த பிறவியில் சாமிக்கிட்ட வந்திருக்கோம்னாக்கா அது எத்தனையோ ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியத்தினால நார்மலி இட் இஸ் அன் அக்செப்டட். ஒரு தடவை சுவாமி எங்கள்கிட்ட பசங்கள்கிட்ட ஒரு பேசும்போது, யாரோ ஒரு இன்டர்வியூ ரூமில் ஒரு பசங்க சுவாமிகிட்ட போய், சுவாமி நாங்கள்லாம் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட இந்த ப்ராக்சிமிட்டி கிடச்சதுங்க தான் எவ்வளோ நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு கேட்டிருக்கான். சுவாமி ரொம்ப கேஷுவலாக, அடப்போடா உன்னோட புண்ணியமெல்லாம் ஒரு தர்ஷனம் பார்த்தேல்ல அதோட உன் புண்ணியமெல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு, இதுக்கு மேலே கிடைக்கிறதெல்லாம் என்னோட கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னாராம். அதாவது ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் த கிரேஸ் இஸ்ங்கிறது நம்மளால் வந்து இமேஜினே பண்ண முடியாது. அப்புறம் டு பி கண்டெம்பரரி ஆஃப் தி அவதார், டு ஹவ் சீன் த அவதார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஹிஸ் நியர்னஸ். அது வந்து நம்ம நார்மலாக சுவாமி சொல்லுவார் இல்லையா, ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம்னு சொல்லுவார். இருக்கிற பிறவிகள்லேயே ரேரஸ்ட் ஒன் இஸ் டு பி born as a human being. I will go one step further. After having been born as a Sai student, born as a human being, to become a Sai student itself is still greater. Visishta anugraham nu வேணா சொல்லிக்கலாம் சான்ஸ்கிரிட்டில். அது வந்து ஸ்பெஷல், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெஷல். என்னன்னா திஸ் கோஸ் வித் அ ஸ்மால் டேக். என்னன்னாக்கா த மோர் த ஒன் இஸ் கிவன் த மோர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் ஹிம்ங்கிறது நார்மல் ரூல்ஸ். சுவாமியே சொல்லியிருக்காரு தான். அதுக்கு சாமி என்ன சொன்னார்னா, எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஜென்ரல் ரூல் வந்து, ஆகவே என்ன செய்யணும் சாமினா, பயட்ட போய் சாயி மகிமா செப்பு,
one of the things that he gave us. So when I stand here, by again his grace, it is he who has to give you the opportunity, because I never tried for it. I have never asked anyone to asking me for this opportunity. I was quietly staying at home one day and I got a call for this. I said, this is my day probably. For how many years I've been here, probably this is my day. That's how I felt it. You see, this is, all of us have to think that it is a rarest of opportunities. எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது. ஸோ அந்த அட்டெம்ப்ட் தான் இந்த Sravanam session, where we listen to the glorious experiences of Bhagavan. See, all the Swami has spoken any number of discourses. Swami வந்து ஒரே விஷயத்தை எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கார். சுவாமி சம்டைம்ஸ் ஒரு தடவை ஏன்னா சுவாமி கேட்டிருக்கார், பாய்ஸ் கிட்ட ஒரு தடவை சொல்லும்போது பேசும்போது, நான் எவ்வளோ தடவை சொல்கிறேன், யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே, ஆனால் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். சி த பர்சிவியரன்ஸுக்கு, சி சுவாமி இஸ் ஐடியல் ஃபார் எனி வேல்யூ தட் யூ டேக். எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாமி தான் ஒரு ஐடியல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஸ்ரத்தா சபூரின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம தான் ஸ்ரத்தா சபூரியோடு இருக்கணும். ஆனால் சுவாமி ஹேஸ் த ஸ்ரத்தா அண்ட் சபூரி ஃபார் டு enlighten us, to elevate us to a higher level. See, அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எவ்வளோ சுவாமி பாடுபடுறாருங்கிறது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து நினச்சி பார்த்தா தான் அதனோட அருமை தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ஃபோர் அந்த விஷயத்தில் நான் எப்போதும் பேசும்போது சொல்லுவேன், வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் ஐ ஆம் நரேட்டிங், தயவுசெய்து என்ன மறந்துடுங்க. இங்கே the name on the form of the person, forget. You can probably close your eyes. Otherwise also, you put yourself in my position as I narrate it and then you experience it yourself. இதுதான் அவனை கேட்டுக்கிறது. இப்போ வந்து சுவாமி என்ன சொல்கிறது, பரபிரம்மம் வந்து ஒரு ரூபம் எடுத்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் எடுத்து வந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்கு அப்படின்னா, அவர் சும்மா ரூம்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு இல்லை. அவர் உட்காந்துருக்காரு நம்ம நினச்சா கூட அவர் ஃப்ரீயாக இல்லை. அவர் வந்து சும்மா இல்லை. அவர் இஸ் 24 hours பிஸி, ஹி ஹாஸ் நோ ஸ்லீப். நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை பற்றி. என்ன பண்ணுறார், எல்லாருக்கும் மேலே அவர் தான் பிக்கஸ்ட்டு உழைப்பாளின்னு சொல்லணும். யாருக்கிட்ட போய் நம்ம கிரேஸை கொடுக்கலாம், யாருக்கு நம்ம வந்து தூக்கி மேலே வைக்கலாம், அவரோட லெவலை ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் வசத்தலாம், அப்படிங்கிறது தான் அவரோட 24 hours எய்ம். ஸோ அப்போ வரும்போது எப்படி சுவாமி எங்கேருந்து வந்திருக்கார், ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் வந்திருக்கார், என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஹி ஹேஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஹிம்செல்ஃப் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு சாமி யாருன்னு நமக்கு தெரியணுங்கிறப்போ அந்த வி டாக் அபவுட் மிரக்கிள்ஸ். சாமி சொல்கிறார், மிரக்கிள்ஸ் ஆர் மை விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் அப்படிம்பார். விசிட்டிங் கார்ட்ஸ்னாக்கா டு கெட் டு நோ த பர்சன் ஃபஸ்ட். ஸோ முதல்ல ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு மிரக்கிள் கொடுக்குறார் சுவாமி. ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஐ டோன்ட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் திஸ் மிரக்கிள் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மிரக்கிள்ங்கிறது போயிடும், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது மட்டும் நிற்கும். ஏன்னா அது ஒரு திடீர்னு, அதாவது அமானுஷ்யமான ஒரு செயல். மிரக்கிள்ங்கிறது ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு செயல். அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த அனுபூதி இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து நமக்கு அதுதான் தட் இஸ் எ எவர் லாஸ்டிங் திங். அதை நம்ம பிடிச்சிக்கணும். இது வேடிக்கை பார்த்துட்டு விட்டோம்னாக்கா அது டசன்ட் ஹெல்ப் அஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட். அதாவது தட்ஸ் வை நான் சம்டைம் ஐ யூஸ் டு திங்க் தட் the 3 ways in which Swami performs, 3 kinds of miracles that he does. First thing is to get you closer to him. முதல்ல attract you to its lotus feet. அதுக்கப்புறம் பர்பஸ் என்ன, பர்பஸ் ஆஃப் தி அவதார் அட் தி பேசிஸ். பர்பஸ்னால் என்னன்னு சுவாமியே சொல்லியிருக்கார். அகிலமான உலகு ஆனந்தமன கூர்ச்சி ரட்சிச்சுட்டுட்டே தீக்ஷனாக்கு. ஃபஸ்ட் லெட்டர் சுவாமி wrote to his elder brother. ஸோ அதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் இஸ் எய்ம். நம்ம எப்போதுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், விஷன் அண்ட் மிஷன் எப்போதும் கேட்போம் இல்லையா. அந்த ஐஎஸ்ஓலாம் வந்த அப்புறம் தட் இஸ் மோர் ஸ்ட்ரிக்டர். ஸோ விஷன் அண்ட் மிஷன் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. ஸோ பகவான் டசன்ட் கம் டவுன் சிம்ப்ளி ஜஸ்ட் லைக் தட். ஸோ ஹீ ஹாஸ் அ விஷன், ஹீ ஹாஸ் அ மிஷன் அண்ட் ஹிஸ் மிஷன் ஷல் நெவர் ஃபெயில். அண்ட் தேர்ஃபோர் இட் கோஸ் ஆன். ஃபார் த மிஷன் டு கோ ஆன், நம்ம எல்லாரும் part and parcel of that mission. What little, like
ராமாயணத்தில் அணில்கள்லாம் செஞ்ச மாதிரி நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் லிட்டில் பிட் என்ன செய்யலாமோ நம்ம எடுத்துக்கிறது நமக்கு நல்லது பண்ணுமே ஒழிய காட் ஹீ டசன்ட் ரிக்வயர் எனி ஆஃப் அஸ் டு take part in inspiration. He single-handedly can do what is actually happening is he is only doing. And after he alone does everything, அவன் என்ன பண்ணுறார், நம்ம மேலே நமக்கு அந்த கிரெடிட்டை கொடுக்குறார். நம்ம பெருசாக செஞ்சு முடித்த மாதிரி. இது பகவான் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன, அதான் தெர்ஃபார் வாட் இஸ் த ரூட் ஆஃப் ஆல் சுவாமியோட அந்த பெரிய மிஷனுக்கு ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, எங்கே பிடிக்கிறாருனாக்கா இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட். அதுதான் ஸ்டார்டிங். அங்கே தான் சுவாமி போகிறார். அது இண்டிவிஜுவல் சி கலியுகம் இட்ஸ் நேச்சர் வில் ரிமைன் ஜஸ்ட் லைக் தட். சுவாமியை சொல்லியிருக்கார், இது இப்படி தான் இருக்கும். உன்னோட ஆட்டிடியூட் நீ மாற்றிக்கோ, ஒன்றை உத்தாரணம் பண்ணிக்கோ. Don't expect to change the world. Probably you can by your own actions, your own behavior. That is why Swami says, my life is my message, your life should become my message. அப்போது prayers, celebrations, everything, yes, we need to do because we have to be in constant company with him. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதே சமயத்தில் நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாமையும் இருந்தோம்னாக்கா அது இதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த பலனும் இல்லாமல் போயிடும். therefore அங்கே தான் கான்சன்ட்ரேஷன். he likes the pure heart where he can come and reside அப்படின்னு சுவாமியை சொல்கிறார். I am looking for a pure heart. ஸோ அதுக்குண்டான நெக்ஸ்ட் லெவல் he goes to individual transformation experienceஸ்க்கு போகிறார். முதல்ல அட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிரக்கிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மிரக்கிள்ஸ். இது தவிர நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இது வந்து யாரும் people ignore, sometimes don't give importanceன்னு சொல்கிறேன். என்ன அப்படின்னாக்கா, சுவாமி ஆல்சோ கிவ்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட் த ஃபிசிக்கல் லெவல், வேரின் அந்த மொமெண்ட்டில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அது வந்து அப்போதைக்கு இட் மே நாட் கேரி எனி லெசன். சி த ஜென்ரல் திங் வி வாண்ட் லெசன் இன் எவ்ரி திங் எவ்ரிவேர், தட் இஸ் தாட் அபவுட் இது. இப்போ இட் இஸ் நாட் நெசசரி. ஏன் அப்படின்னாக்கா, there are some experiences when you get, as a student I have a few experiences seemingly without any lesson to convey. Seemingly, I don't know, I not thought deeper over it, and even when I think I don't find some of them. ஆனால் அதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னாக்க, டுடே they serve me in my meditations. அது அப்படியே see you cannot think physical form of Swami to make him sit in front of your eye, இந்த புருவ மத்தியில் உட்கார வச்சு அப்படியே ஸ்டெடியாக உட்கார வச்சு பார்க்குறதுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கஷ்டம். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் எனி ஆஃப் யூ ஹவ் அச்சீவ்ட் இட், உங்களுக்கு நமஸ்காரம். இது மூவிங் சலனம்லேயே இருக்கும். அதுக்கு பெஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர் இஸ் டு திங்க் ஆஃப் தீஸ் மொமெண்ட்ஸ் when you have spent with Swami. அந்த மொமெண்ட்ஸில் கிடைக்கிற அந்த ஆனந்தம், அதை திரும்ப யூ ரீலிவ் தட் மொமெண்ட். அண்ட் அதே ஆனந்தம் அப்போ கிடைச்சது இப்போவும் கிடைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் வை ஐ பிகேம் இமோஷனல் when I went and took namaskar. It took some time for me to come down. It's difficult. It's always there. எத்தனை வயசானாலும் this will be there because of our attachment to Swami. You can't avoid it, and he likes it. Okay, so அழுதால் உன்னை பெறலாமேன்னு ஏற்கனவே எழுதி வச்சாச்சு. So therefore the only you have to cry to receive his grace. So என்ன சொல்ல வர, the மூணாவது experience. Therefore அந்த so I'll narrate some of those things also where you just imagine that you are in my position, go ahead with it. Brindavan, I start with that student because as I said, Sai student is the thing for which I should be ever grateful. Therefore I became a Sai student for all the outer worldly purposes when I joined to Swami's institution. Okay, I'm not still going into how Swami actually defines Sai student is. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Anybody who joins my college is not a Sai student. Swami said that. But still we use it because that's how, like for example, we all identify ourselves as devotees of Swami. பக்தர்கள் நம்மளே சொல்லிக்கிறோம். அதை சுவாமி சொல்லணும், நம்மளே தான் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அவர் சொல்லணும், அவர் வாயிலேருந்து அது வரணும். ஸோ அதான் அடிக்கடி சுவாமி சொல்கிறேன், வெத்துக்குச்சுன்னானு உண்ணானு, ஐ எம் ஸ்டில் சர்ச்சிங் ஃபார் அ ட்ரூ டிவோட்டி. ஸோ
ஏன்னாக்கா நம்ம தப்பு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னாக்கா எத்தனையோ ஜென்மத்தோடது வந்து அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போகும், அழுக்கு தேய்க்கத்தான் போகும். Swami is, as I said, very patient. Swami doesn't want just like that a transformation occur. அப்படி அழுக்க தான் ஒரு சொடக்கு போட்டால் எல்லாம் மாறி போய் தான் எதுக்கு இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ், வை ஷுட், இல்லையா, தேவையில்லை. therefore அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், this is how the experiences are according to me. I've just thought over it, and so I'll just go about mentioning a few of them. How did I join? That is another big story. So that again I said, இந்த டயத்துக்குள்ளே இமிடியேட் டயத்துக்குள்ளே ரொம்ப பேச முடியும். இதுக்கே வந்து 25 minutes ஆகிடுது. So let me just quickly go into some of the beautiful experiences. Brindavan those days. இது ஒரே எனக்கு மைண்டில் ஒரே ஒரு தீம் தான், சுவாமி தான் எடுத்து கொடுத்த தீம் இது. ஏன்னா எனக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன், இப்படி பேச ஆரம்பித்தா இப்படி தான் போயின்னு இருக்கும். இந்த இன்னொன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லி நான் சின்ன குழந்தையில் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஐ ஹேட் அ வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் டாக்கிங் இன் பப்ளிக். ஒன்றுமே தெரியாது. 8ஆம் கிளாஸோ 9ஆம் கிளாஸோ ஏதோ ஒரு பெரிய யூஎன் ஆர்கனைசேஷன் டேன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்து பேச சொல்லிவிட்டா. The whole school was sitting in front of me, on both sides. The whole big hall like this was full. I just, those days children, so we just write out some paragraph and mug it up, like what our children do in our Balvikas competitions. Mug it up, come and just ஒப்பிச்சிடுறது அப்படியே கடகடான்னு. அங்கே போய் நின்றோன்னா ஒரு வார்த்தையும் வரல. the vocal cords refused to function. அவ்வளோதான், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நின்று எல்லாரும் சிரிச்சா. You can imagine that moment. So tough it was. I went back and sat and I never knew what that fright was, but first time I got that experience. அப்போ என்ன எப்படி இருக்கும் அது வந்து இட்ஸ் சம்திங் லைக் ஒரு மைண்டில் ஒரு ஸ்கார் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ ஐ நெவர் அட்டெம்ப்டட் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் 10 people டு utter a few words. பண்ணதே கிடையாது. இது சுவாமிஸ் பிளான்ங்கிறது ஷிரடி பாபா டைம்லேருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு, அந்த அவதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இட் இஸ் கோயிங் ஆன். யூ சி தட் இஸ் தி திங். ஸோ அதுவே அட் வாட் பேஸ் ஹீ இஸ் டேக்கிங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும். ஓகே, என்னோட ஒரு சின்ன அடிஷன் இன் டு திஸ் என்னென்னா, ஆஃப்டர் ஹிஸ் மகாசமாதி இட் இஸ் மச் மோர் ஃபாஸ்டர் தேன் வாட் இட் வாஸ். சம்திங் லைக் சுவாமி சுசே டேக் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்தாச்சு. டேக் ஆஃப் ஸ்பீடில் கொஞ்சம் இட் பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. வெல், ஸோ மெனி தாட்ஸ் ஆர் ரஷ். அப்படியே என்ன சொல்கிறது, டொரன்ஷியல் டவுன் போகிற மாதிரி வெளியில் வரத்துக்கு தவிக்கிறது. ஸோ ஐ நாட் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப் அண்ட் சே அ ஃபியூ திங்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப். ஸோ இதுதான். ஸோ தேர்ஃபோர் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து சுவாமி வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இயர் உள்ள அது இது சொல்ல வரேன். நவ் ஐ கம் பேக் டு திஸ். அந்த பாட்டு, ஒரு பழைய பாட்டு ஒன்று மீராவில் எம்பஸ் சுப்புலட்சுமி பாடின பாட்டு ஹிந்திலையும் இருக்குது, தமிழில் அந்த வந்து தட் ஒன் திங் தட் அந்த நாளும் வந்திடாதோ பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வளர்ந்த அந்த பாட்டு. We all grew up, I should say, in Brindavan. Swami only brought us up to real, I should say, expected manhood, what he wanted us to be like. So he took the effort. எப்படி கொண்டு வந்தால் ஏன் ஆரம்பித்தாரா, அவர் மிஷனில் he wanted the institutions and through the institutions, through his students, things should spread. அது வந்து சுவாமி has any number of times சொல்லியிருக்கார். மனப்பிலலு, சுவாமி மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே இருக்கிற ஆசை வந்து அளவு கடந்த ஆசை. மனப்பிலலு நாப்பிலலு இப்படி தான் சுவாமி சொல்லுவார். டிஸ்கோர்ஸஸே இருக்குது, நீங்களே நிறைய தடவை கேட்டிருப்பேன். அந்த சம்டைம்ஸ் சுவாமி has also said, ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் my parents were there in my absence in Kodaikanal. When he was introducing my parents to others, Swami said, it seems they don't know them. அதுக்கு எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, மன சங்கரசுப்ரமணியம் நாடு கதா அத்தனை பேரண்ட்ஸ். See, I just when I hear this, when I heard this noise, I don't know, I can't react to this because I get emotional. See, Mana Sankar, this when he says our Sankarasubramanian, when he uses that word, it is something he speaks so much, at that time I was a teacher, lecturer in Parthi. That was our life. One thing we say, you do my work and I will do your work, and Swami Solra. This is one lesson that I got so many experiences like that. So, எதுக்கு சொல்ல வரேன், இந்த மாதிரி எங்கேயோ வந்து எங்கேயோ போயிட்டேன். சரி, அந்த பிருந்தாவனில் அந்த நாளும் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஹவு வி வர்
brought up by Swami. And so it so happened, younger batch, 1974 to 77, that undergraduate batch was, I should say, the most luckiest batch of students, apart from those seniors who were also there. You know, எங்கள் வருஷத்தில் தான் Brindavan, I must also add, very often, I think I sent one photo, it's not there, I hope they have shown that, the old Brindavan bungalow. See, this, nowadays, it has been sort of erased from the memory of people. Everyone knows only Trai. But we grew up in the building of, Swami's old bungalow, and that bungalow will have lots of memories for us. Ange, see, that Swami was staying upstairs. Swami வந்து நான் எங்கள் பேட்ச் வந்தோடனே எங்கள் முதல்ல உள்ளே கூப்பிட்டு மாடிக்கு கூப்பிட்டு எங்கள்கிட்ட பேசினார். நீங்களாம் ரொம்ப லக்கி, ஒழுங்காக இருக்கணும். One thing, what Swami does with students, Swami always, he doesn't, நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், ஃபேண்டாஸ்டிக், சூப்பர், அவர் ஸோ லக்கிக்கு நம்மளால பேசுவோம். உண்மைதான். ஆனால் சாமி சொல்கிற மாதிரி எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாரோ, நல்லதை நமக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குறாரோ, அதே சமயத்தில் நமக்கு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்பார். ஆனால் ரொம்ப டீசெண்டாக சொல்கிறேன், ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்பார். அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தாங்கிறதுங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ வி ஹேட் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் த காயின். ஸோ அண்ட் Swami வாஸ் மச் மோர், ஐ டோன்ட் மைண்ட் யூஸிங் த வேர்ட், அந்த ரௌத்ரம், நோ, we have seen that Raudram of Swami much later. People don't know what Raudram of Swami is like. Because Swami also in his mission, the physical form, it's sort of, his behavior, the way he treated, everything changed over the years. And the period, it was very, very difficult. Though at times when it starts showering love, it will be extreme, we can't bear that also. That was the Swami there. What we used to do, we used to go up, and then Swami said, all of you can come upstairs. எல்லாரும் மாடியில் போய் நிற்போம். மார்னிங் 6 மணிக்கு போய் நின்றுடும், கதவை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி. மாடியில் எப்படின்னா, மாடிப்படி ஏறினோன்னே மேலே இன்னும் ஒரு 4 படி, ஒரு வெராண்டா இருக்கும், ஒரு எல் ஷேப்டு வெராண்டா இருக்கும். அந்த வெராண்டாவோட எண்டில் சுவாமியோட டைனிங் ஹால் இருக்கும். ஏறின உடனே 4 படி வச்சா சுவாமி ரூம் வரும். சுவாமிஸ் ரூம் வாஸ் ஸ்டில் அட் அ ஹைட் இன் த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர். அங்கே ஒரு சின்ன திண்ணம்பார் இருக்கும், குட்டி பேரப்பட்டிருக்கோங்க. அங்கே போய் நின்றோம். சுவாமி கதவை திறந்துடும், என்னடா இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே வந்து மெனக்கட்டு அங்கே உட்காருவார். அந்த குட்டி திண்ணலை துணுண்டு விட்டு இருக்கும், 4 விறக்கடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கே உட்காருவார். அதில் உட்காந்துட்டு இல் டாக், so many things he'll talk. அந்த மார்னிங் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ், யூ கேன் இமேஜின், குளிச்சிருக்க கூட மாட்டார், ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் வந்து உட்காருவார். அப்புறமா மணி 7:30 ஆச்சுன்னா விரட்டி விடுவார், போங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் விரட்டி விடுவார். ஹாஸ்டல் எங்கே இருந்தது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பிருந்தாவன் கேட்டு நுழைஞ்ச உடனே லெஃப்ட் சைடில் தேர் வாஸ் அ ஓல்டு கராஜ். அந்த கராஜ், கார் கராஜ் 3 இருக்கும். அது ஆல் த 3 were converted to ஹாஸ்டல். அதுக்கு மேலே ஒரு ஹால், டார்மெட்ரி மாதிரி ஒன்று கட்டினார், ஆஸ் பர் த ஷீட் ஏதோ ஒன்று போட்டு. தட் வாஸ் அவர் ஹாஸ்டல். ஹவ் வாஸ் அவர் லிவிங்? நாட் த வே லைக் பீப்புள் ஆர் லிவிங் டுடே. இன்றைக்கி மாதிரி இல்லை. பெட்டு பக்கத்தில் ட்ரங்க்கு, அந்த காலத்தில் சூட் கேஸ்லாம் கிடையாது, பெரிய ஸ்டீல் ட்ரங்க்கு கனமாக தூக்கின்னு போவோம், 2 பக்கமும் பூட்டை போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவா. பெரிய நம்மளால் தூக்கவும் முடியாது, அதை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவா. அதை வச்சுட்டு அதுதான் நமக்கு பார்டர். அதுக்கப்புறம் அடுத்த பையன் பெட்டு, அவனோட சூட் கேஸ். 10 பேர் ஒரு ரூமில். வென்டிலேஷன் கிடையாது, வாசலில் அந்த வெளியில் இருக்க அந்த ஒரு ஜன்னல் தான் டைனிங். வெளியில் வந்து ஒரு சின்ன ஹால், உள்ளுக்குள்ளே அந்த 3 கராஜ் இருக்கும். கராஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வாசலில் ஒரு ஹால் மாதிரி கட்டி அங்கே டைனிங் டேபிள் மாதிரி கடப்பா ஸ்லாப்ஸில் போட்டு, எண்டில் கிச்சன், பேக் சைடில் பாத்ரூம்ஸ். காலங்காலத்தில் தோஸ் டேஸ் பெங்களூர் வாஸ் மச் மோர் கோல்டர் தென் வாட் இட் இஸ் நவ். சாமி இருந்தானா கேட்க வேண்டாம், 4:30 மணிக்கெலாம் ஏந்து எல்லோரும் போய் 4 பாத்ரூம் தான், அத்தனை பேர் அடிச்சுப்போம். எப்படின்னாக்கா சண்டை போட மாட்டோம், அங்கே ரூல்ஸு. எல்லோரும் வாசலில் சோப் பாக்ஸை அடிக்கிடும். அந்த சோப் பாக்ஸ் வரிசையாக அடிக்கிட்டாக்கா அந்த ஆர்டரில் குளிக்க போகணும். ஆல் பியூட்டிஃபுல் தோஸ் டேஸ், அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் வில் ஃபினிஷ் குவிக்லி அண்ட் ரஷ் டு சுவாமி. மார்னிங் போனோன்னா விரட்டி விடுவார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. திரும்ப பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு 9 o'clock காலேஜ்னாக்கா அங்கேயே தான் காலேஜ். நெக்ஸ்ட் டு சுவாமிஸ் பங்களோ வாஸ் த கேம்பஸ். படம்லாம் பார்த்துருப்பேன். நெக்ஸ்ட் டு சுவாமிஸ் பங்களோ, அண்ட் சுவாமி கேன் see from his dining hall window what's going on in the college. அப்படி அந்த மாதிரி. ஸோ வில் கோ தேர். స్వామి విల్ కమ్ డౌన్ 8:30 వాట్ల కీడ దర్శనకు దట్ టైం అయింది, మీరు కూడా కాలేజ్ వెళ్ళాలి, కిందకి పోండి, నేను వస్తాను, దర్శనకు వస్తాను,
அவர் சொல்லி தர்ஷனத்துக்கு வரேன் கீழே போன்னு சொன்னதான் கீழே இறங்கி வருவோம். இமேஜின் ஒரு நான் ஜாயின் பண்ண வருஷத்தில் ஒரு அரௌண்ட் 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் were there in the hostel. Earlier it was 40, 60 were newly admitted. Out of 200 and odd waiting for joining, Swami ticked only the remaining 60 and I got into that 60 and entered. Okay, ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன். And then came in and then எப்படி சொல்ல வரேன்னா அந்த மொமெண்ட்டில் சுவாமியில் கம் டவுன் தர்ஷனுக்கு வருவார். அதுக்குள்ளே போய் ஹாஸ்டலுக்கு போய்ட்டு புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து திரும்ப லைனாக நின்றுடுவோம் சாமி தர்ஷனம் முடிச்ச வரைக்கும். ஏய் இங்கே டைம் ஆயிடுச்சு போண்டி போய் எங்களுக்கு ப்ரேயர் வந்து அங்கேயே தான், வெளியில் அவுட் சைடில் கிளாஸ் வைஸாக லைனில் நிற்போம். நடுவில் ஒரு கொடி இருக்கும், கொடிக்கம்மா இருக்கும். அங்கே அசதோமா சத்கமே இந்த மாதிரி ப்ரேயர்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு கிளாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் எங்கள் டீச்சர் நிற்பார், கிளாஸ் டீச்சர் நிற்பார். ஸ்கூல் மாதிரி வரிசையாக இருக்கும். முடிச்சுட்டு அவள் கிளாஸ் ரூம் போய்டும். சுவாமி என்ன பண்ணுவார், 9:30 வாக்கில் சம்டைம் 10 o'clock 10:30 வாக்கில் வெளியில் போவார் காரில் ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு வருவார். உள்ள மந்திரிலேருந்து கார் இன்னும் இட்ஸ் அவென்யூ ஆஃப் ட்ரீஸ், இன்னும் வளைஞ்சு இப்படி ஒரு ட்ரீஸ் வரும், பிருந்தாவன் ஓல்டு பிருந்தாவன். அந்த அவென்யூ அங்கே அது வழியாக கார் போகும். இதில் என்ன ஒன்றாக்க அந்த மை டியர் லேட் எல்டர் பிரதர் ராதாகிருஷ்ணா வாஸ் டிரைவிங் த கார், யூஸ் டு பி டிரைவிங் த கார். அத்தனைக்கும் அவன் even though he is also doing BCom, but he will come there, be with Swami and then come into class. After Swami outward, திரும்ப கிளாஸ்க்குள்ள வந்து உட்காந்துருவான். His movement is somewhat, freedom for him. But all the same, when he is free, he will come and sit in the class. இல்லைன்னா வெளில போகும்போது போய்டும். உள்ளே வரும்போது வேணும்னே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹார்ன் கொடுப்பான் காரில், அந்த பென்ஸ் காரில். ஒரு ஹார்ன் அடித்தோடனே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காதில் கேட்டுரும். எவ்ரிபடி இல் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ஹார்ன் டு கம். அந்த 10:30 11 o'clock வாக்கில் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து அட்டென்ஷன் அங்கேயே இருக்கும். சாமி போகிறார், அது டீச்சர் பாட்டுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, சாமி போகிறாருன்னு பேசிட்டு இருப்போம். தட் இஸ் த அண்ட் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன கூட திடீர்னு காலேஜ் பக்கம் கேம்பஸ் பக்கம் வந்து திடீர்னு கிளாஸ்க்குள்ள நினைஞ்சு ஒரு சேரில் கடைசியில் உட்காந்துருவார். சாமி உட்காந்துட்டா அந்த நேரத்தில் we could watch the predicament of the teacher. அதுதான் சொல்லணும். Suddenly become very nervous. Swami is coming and teaching, sitting there. ஒரு 10 minutes உட்கார பார்த்துட்டு போயிடுவார். இது we used to enjoy looking at the teacher how he is struggling. That came back boomeranged on me one day. அதை சொல்லி முடிச்சிடறேன், இதனோட கனெக்டட். பர்த்தியில் when I was a teacher in the very first year of my being a teacher at 1979-80, that was the very first time Swami started the college. It was Sri Satyasai Arts and Science Commerce College, Prashanthi Nilayam, degree college affiliated to Sri Venkateswara University, and there was also a junior college affiliated to the government of Andhra Pradesh. +2 வந்து it was with government. ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு. எங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு? ஈஸ்வராமாய் ஸ்கூல் மாடியில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். ஒரு பக்கம் காலேஜ் டிகிரி காலேஜ் நடக்கும், ஒரு பக்கம் ஜூனியர் காலேஜ் நடக்கும். I was the very first single maths teacher for the whole college. ஒரு டிகிரி செக்ஷன் இருக்கும், ஒரு இன்டர்மீடியட் செக்ஷன் இருக்கும், ரெண்டையும் நான் தான் எடுக்கணும். இதில் இன்னொன்று ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, there was a Telugu medium also added into the junior college. அப்போ தெலுங்கு டீச் பண்ணுறதுக்குன்னு Swami also recruited one of the devotees. Okay, Telugu knowing people teaching the Telugu classes. அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சுன்னா, Swami வந்து ஒரு நாளைக்கு it so happened, and that time our ex-warden of the Brindavan, Mr. Sudarshan. See, some of the names, I have to mention, we have to be ever grateful to them, for they were our ideals those days. Ideals are அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. They were such ideals. Sudarshan and Professor Narendra as the principal. That time Professor Nanjundaya was a commerce assistant professor in the campus. And they guided the students those days so well. அது வந்து அதனோட தான் இன்றைக்கும் அந்த we are still standing சொல்லணும். we owe gratitude to them also. ஸோ அவர் வந்து ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், சுவாமி வந்து எனக்கு என் கதைக்கு வரேன். ஸோ சுவாமி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, ஃபஸ்ட் இயர் இல்லையா, இட்ஸ் லைக் திஸ். whenever a new institution is started, it's like a small child, newly born child. அதை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும்ல. Swami, so it is a part of his mission. He has put a seed, he has sown a seed. அதுக்கு என்ன பண்ணுவார், சுவாமி டெய்லி காலேஜுக்கு வந்துடுவார். எப்போ வருவார்னா ஒரு 9:30 10 வாக்கில் அப்படி ஃபஸ்ட்டு பஜன் வந்து 9 o'clock அங்கே பண்ணலாம். அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் தர்ஷன் முடிஞ்சு இன்டர்வியூ முடிஞ்சு 9 o'clock சாமி ஃப்ரீ ஆகிடுவார். தோஸ் டேஸ் பஜன் வாஸ் அட் 11 o'clock in the morning. ஸோ அப்படி வந்துட்டு போவார்.
ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, தி ஜூனியர் காலேஜில் வந்து யாரோ ஒரு லெக்சருக்கு உடம்பு சரியில்லை, லீவ் போட்டார். அது எந்த கிளாஸ்னால், இது தெலுங்கு மீடியம் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பைபிசின்னு சொல்லுவோம். அந்த குரூப். நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர். ஓகே. இப்போ இந்த சுதர்ஷன் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணார், என்னை கூப்பிட்டு, ஹே சங்கர், ஏன்னா அவர் பிரின்சிபல் இல்லை, he has to be careful. ஸோ எனக்கு தோணலை. என்கிட்ட வந்து, சங்கர், that particular teacher is absent today, is on leave. Why don't you just manage the class? Because others are free, busy. So, no problem sir. I said, okay. நமக்கு சுவாமிகிட்டே 5 வருஷம் 6 வருஷம் இருந்து, we know some Telugu we can manage. I said, no problem. So, except that I can't teach anything, because it's a totally biology, physics, chemistry, I can't teach mathematics there. Accept பண்ணிட்டேன். ஓகே சார். உள்ளே போயிட்டேன். அங்கே எப்படின்னா, ஈஸ்வரம் ஹை ஸ்கூல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 பக்கம் விங்ஸ் இருக்கும், இப்படி வளைஞ்சு வரும். இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து பார்த்தா தெரியும், வளைஞ்சு வரும். அந்த 2 பக்கம் வந்து அங்கே ஒரு பால்கனி மாதிரி இருக்கும். ஸ்டார்கேஸ் வந்து சென்டரில் போகும். சைடில் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், அது வியர் மாதிரி, ஒரு சின்ன ஒரு கிரில் போட்டிருப்பான். அது வழியாக அந்த நேரோ கேப்பில் சிவியராக அந்த மலை, அந்த ஹில்வியூ ஸ்டேடியம், அந்த ஹில்லேருந்து காற்று, அந்த சைட்லேருந்து பயங்கரமாக காற்று அடிக்கும். அதனால் என்ன ஆகும்னா, எங்கள் கிளாஸ் ரூம் டோர் வந்து படால்னு அடிச்சுக்கும். அந்த அடிச்சுக்கும் போது நான் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ நாங்கள் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணோன்னா, அந்த மார்னிங் பீரியடில் எக்ஸசிவ் ப்ரீஸ் வரும்போது சாத்திடுவோம். ஸோ ஐ வெண்ட் இன்சைட் த கிளாஸ், ஐ க்ளோஸ் த கிளாஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் சாமி வித் தம். அங்கேருந்து ஒரு டக்குன்னு சவுண்டு வந்து, சாமி நம்மளாம் சொல்கிறோமே அந்த மேனரிசம்னு பேசினா டக்குன்னு சவுண்டு வந்தது. அப்புறம் கதவு திறந்துடுச்சு. நம்ம ரீசெண்டாக நாக் பண்ணிட்டு உள்ளே வரணும்னு சொல்லுவோம்ல, பார்த்தா சாமி நிற்கிறார். எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது. ஆஹா, மாட்டின்ட்டேன், நல்லா செமையாக மாட்டின்ட்டேன் அப்படின்னு. உள்ளே வந்தார். உள்ளே வந்தோடனே எல்லோரும் ஏந்தா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஏந்தா, ஒரே பசங்களாம் ஒரே சந்தோஷம், சாமி உள்ளே வந்துட்டார். உள்ளே வந்தோடனே என்ன பண்ணார்னா, உள்ளே வரும்போதே என்னை பார்த்து, டேய், இந்த மாதிரி நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன், அதெல்லாம் நிறைய சொல்கிறதுக்கு டைம் பத்தாது. ஏய், ఎందుకురా డోర్ మూసుకున్నావు? Why did you close the door? Swami always wants everything to be open, nothing to happen inside the closed doors. Yeah, very careful he is. So why did you close the door? I said, Swami, gali vastundi, too much breeze will come, therefore the doors will dash against each other, so sound nariya disturbance saati time. Then Swami sort of pulled, okay sir. And he looked at the students. Emra, etla paadam cheptunnadu. How is this fellow teaching? And Swami chaala baga cheptunnaru Swami. And Swami was very happy. The joke is, Swami, he knows everything, nothing you can hide from him. I'll tell you why I am saying this. One other reason. I was talking about my stage fright. I'll come back to that. And the stage fright, I never accepted. I never thought of standing in front of. Therefore, I should not have accepted to become a teacher. But BSc முடிஞ்சோடனே Brindavanல சாமி என்ன பண்ணார், one summer course போயின்றது, 1977 summer course was going on. Summer course சாமி will be very very busy. நாங்கள் எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது என்ன பண்ணோம் எங்களுக்கு தெரியாது. But I'll tell you, much later people are so much worried. But we fellows, அப்படிதான் சொல்லணும், ஒரு என்டையர் பேட்ச் எங்கள் கிளாஸில் 12 பேர் தான். அப்போல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப குறைச்சல். 12 பேர் பிஎஸ்சியில், 10 பேர் 15 பேர் காமர்ஸில், இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 4 பேர் பிஏ அப்படி இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே சரி வீடுன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி ஹாப்பியாக போய் சம்மர் கோர்ஸ் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தோம், உட்காந்துட்டு இருந்தோம். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மெசேஜ் சாமிகிட்டேருந்து, வார்டன் சுதர்ஷன் என்ன பண்ணார், பஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸு கொண்டு வந்து, Swami has bought, understand that, Swami has bought Central College, Bangalore University postgraduate courses applications. He has asked each one to fill up and send it, submit it. தூக்கி வேலையை போட்டுது எங்களுக்கு. ஆஹா, நம்ம கேட்காம அவரே பண்ணிட்டாரு. எல்லாருக்கும் கையிலையும் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தோம். அவளுக்கு என்ன பிடிச்ச கோர்சஸ், எங்களுக்கு நமக்குலாம் ஆப்ஷன் உண்டு. காமர்ஸில் ஆப்ஷன் கிடையாது, ஒன்லி எம்காம் மட்டும்தான். மேத்ஸ், எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ், எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நல்லா அப்ளிகேஷன் போட்டு விட்டோம். ஓகே, இப்படி போனால் போயிட்டு தான் இருக்கும். ஐ ஹேவ் டு டெல் யூ வை அகெயின் ஐ வெண்ட் அண்ட் டுக் எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ். Again Swami's way. See, it is not that Swami just takes you at that moment and tries to give you. He has taken care of you right from your birth. He has guided you.
I was poor in my school mathematics. அப்புறம் டிகிரி காலேஜ் ஸ்கூல் ஃபைனல் வரப்போது அப்பா பயந்து போயிட்டான், என்ன பண்ணான், பாஸ் ஆகணும் ஃபெயில் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு டியூஷன்லாம் வேறு வச்சான். நான் I was to be border 40-50 அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மேத்தமெட்டிக்ஸில். ஏன்னா should not tell, I didn't have good teachers also those days. Because also father வந்து was a judge, kept on transferring from one place to every 3 years இடம் மாறிண்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு தடையும் புது ஸ்கூல். It was tough, but we had no choice. So we had to go through that. அதனால் வந்து யாரோ ஒத்து டீச்சர்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடியல. ஸோ எவ்ரி டைம் யூ see a new person and then it's tough, especially mathematics, not that easy. Happened. சாமி நினச்சிட்டு போய் அதுலேயும் வேறு என்னென்னா, அப்பா என்ன பண்ணிட்டா, அப்போல்லாம் 11th and 12th ஒரு ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று எடுக்கணும். அப்போவே ஸ்கூலில் ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாது. இப்போல்லாம் நம்ம பிசிஎம் எம்பிசிலாம் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அப்போ உண்டு. +2 லெவலில் அது 11th and 12th. அப்போ SSLC was 12th class. ஸோ அப்பா என்ன பண்ணால், I was scared of mathematics, but I liked chemistry. I wanted to go into chemistry. He said, nothing doing, you are going into mathematics. அவ்வளோதான், நோ வே. வெளிக்கடா மாதிரி உள்ளே பூந்தாச்சு. ஒபீடியன்ட், ஓகே, டோட்டல் ஒபீடியன்ஸ். தட் இஸ் அகைன் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்பா ஃபோர்ஸ் பண்ணான்னு. அப்பா ஏன் பண்ணான்னு அப்பாக்கே தெரியாது. அதான் வேடிக்கை. அதே சுவாமிஸ் வே ஆஃப் டூயிங். Swami had a mission for me, therefore I was pushed into mathematics. Algebra, geometry was special paper. அது கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ முடிச்சு ஒரு டியூஷன் வச்சு 85 மார்க் வாங்கினேன். அதில் ஒரு லெவல் வந்தேன். 40லேருந்து 85 வந்தது ஓரளவுக்கு. அது ஐ குட் ஃபீல். தெர் யூஸ் டு பி, அதெல்லாம் பேசினே போனால் ரெண்டே கிடையாது. ரைடர்ஸ்னு ஒன்று உண்டு பியூர் ஜாமெட்ரியில். அந்த ரைடர்ஸ் தீரம் அண்ட் ப்ரூஃப், ரைடர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தீரம். அது சுத்தமாக எனக்கு என்னென்ன தெரியாது. ஆனால் அன்றைக்கி அந்த எக்ஸாமில் ஐ குட் ஃபீல் சுவாமிஸ் ஹேண்ட். அந்த ரைடர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டேன். அன்றைக்கின்னு மட்டும் வந்தது, எப்படி வந்ததுன்னு தெரில. முடிஞ்சுது 1 மார்க் வந்து சரி வந்து அதுக்குள்ளே அப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டா. ஈரோடு வந்தாச்சு. ஈரோடில் he was சப்ஜெக்ட். ஸோ ஈரோடில் ஐ ஜாயின்டு பியூசி. நேச்சுரலி மேத்ஸ் எடுத்தப்போனால் வேறு வழியில் எம்பிசி குரூப்பில் 1 year பியூசி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அப்போது ஐ ஹேட் we had good teachers அந்த காலேஜில். அண்டு எக்ஸாம் டைம் கிட்டக்க இருக்கும்போது மை சீட் பெட் என்ன சொல்கிறது, பெஞ்ச் பெட்னு சொல்லலாம். பையன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு பையன். ஹீ வாஸ் வீக்கர் தேன் மீ. ஓகே, ஐ எம் நாட் வெரி கிரேட் இன் தட் சப்ஜெக்ட், பட் ஹீ வாஸ் வீக்கர் தேன். அவன் என்ன பண்ணான், டே நான் வீட்டுக்கு வரேன், 2 பேரும் சேர்ந்து படிக்கலாமான்னா, கம்பைன்ட் ஸ்டடி. ஐ செட் ஓகே. ஏன்னா நமக்கும் ஏதோ படலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் யார் கேட்டாலும் ஓகேன்னு சொல்லிடுவோம். வந்துட்டான். டெய்லி நைட்டு மாடியில் அப்பாவுக்கு ஆஃபீஸ் ரூமும் இருந்தது. நோ ப்ராப்ளம், நோ டிஃபிகல்ட்டி. டெய்லி வந்து இந்த ஒரு ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் மாதிரி கொடுப்பா. அப்போல்லாம் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு 1 month or 1.5 months ஃபுல்லாக உட்காந்து ஹோல் டே உட்காந்து மேத்ஸ் போடுறது தான். இந்த 2 papers ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அப்போ ஒன்றும் இல்லை, பியூசியில் 2 பேப்பர் இருந்தது. அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு தான். another lesson we learn in the routine academic way. If you want to learn a subject, teach. That's the time you learn the subject properly. Otherwise you don't learn. Until then you don't learn. ஸோ ஆச்சு, முடிச்சுது. எக்ஸாம் வந்து முடித்தோம். 2 பேப்பரில் ஐ காட் 200 out of 200 in that mathematics. இது அவரோட வேலை, நம்ம கையில் ஒன்றும் கிடையாது. அப்போல்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் எப்படின்னா, இப்போது இந்த வயசில் அப்படி ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணும்போது தான் நம்ம நினச்சி எதுவும் பண்ணலை, அவராக இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காருன்னு. இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறதும் அவர் வேலை தான். ஏன்னா கொஸ்டின் வரும், ஏன்டா அங்கேருந்து இங்கே வந்தேங்கிற கேள்வி வந்ததுன்னா அதுவும் அவர் மிஷன் தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் சம் ரீசன் ஆர் தி அதர் வில் பி தேர் தட் சுவாமி சென்ட்ஸ் யூ. பிகாஸ் ஊட்டி சம்மர் கோர்ஸில் 1976 சுவாமி கிரியேட்டட் அ மெடாலியன் ஆன் த ஃபைனல் டே. அந்த மெடாலியனில் இந்தியா மேப்பு கோல்டில் அதை சுற்றி டைமண்ட்ஸ் ஸ்டடட். அதில் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் குட்டி வேர்ட்ஸே ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்மால் மைன்யூட் வேர்ட்ஸில் வர்சஸ் மாதிரி நிறைய எழுதியிருந்தது. சுவாமி செட் கால்டு எனிபடி கேன் ரீட் அப்படின்னாரு. கால்டு ஒன் ஆஃப் மை சீனியர்ஸ் வந்தான். ஈ குட் நாட் ரீட், ஸோ ஸ்மால். கண்ணாடி எடுத்தோம், கண்ணாடி போட்டோன்னா பூத கண்ணாடி இது வச்சு லென்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்து ஈ குட் அப்படி 1-2 சிலபிள் படித்தோன்னே போகிறோம். உங்களுக்கு எனக்கு எதுக்கு தேவையில்லை, சும்மா காமிச்சேன். சுவாமி இதெல்லாம் பண்ணுவார். சும்மா காமிச்சேன். எதுக்குன்னா இதில் வந்து யார் எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்டு எந்தெந்த ஊரில் எங்கெங்கே இருக்க போகிறான் அப்படிங்கிறத என்னோடய மிஷனில் இருக்க போகிறாங்கிறது எழுதியிருக்கு. இதில் இருக்குது. யார் அதை பற்றி நீங்கள் இப்போ கவலைப்பட வேண்டாம். ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் யூ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ மை அட்வைஸ் அண்ட் லிவ் ப்ராப்பர்லி. ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் ஆஸ் அண்ட் வென் டைம் கம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த டைம் தான் அது சொல்ல வர. இங்கே நிற்கிறேன், இன்றைக்கி நிற்கிறேன்னா டைம். காலாய நமஹ, காலகாலாய நமஹ, காலாதீதாய நமஹ,
He only decides everything. So that is what it is. Why, coming back to this, சாமி கேட்டாரா ரூமில், இவன் எப்படி பேசினான், எப்படி சொன்னால் ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னா, நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு என்ன ஆச்சுன்னா, எம்எஸ்சி முடித்தோம். எம்எஸ்சி முடித்த உடனே எம்எஸ்சி கூட சுவாமி டிட் அ மிரக்கிள் ஃபார் மீ இன் அ வே. எப்படின்னா, அப்பாவால் அவ்வளோ ஈஸியாக ரொம்ப ரூபா அனுப்ப முடியல. எனக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு ஃபீஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, வெரி மினிமல். அப்போல்லாம் காலேஜ் ஃபீஸ் வந்து 7 ரூபா பர் இயர், ஆனால் வெறும் 7 rupees. ஹாஸ்டலில் சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்கணும், ஒரு 70, 80, 50, 60 அப்படி, அந்த மாதிரி தான். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட 10 ரூபா 20 ரூபா ஒரு பிஸ்கெட்டுக்கும் சோப்பு சீப்பு இதுக்கு தான் வரும். we used to have that. பட் தென் அந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கோம். எம்எஸ்சி வந்தாச்சு. என் சுவாமி என்ன பண்ண, சாமி ஸோ லவ்விங். எங்களுக்கு வந்து அட்மிட் 1977 சொல்ல வரேன், 77 ஜூன் ஜூலை. சுவாமி எங்களை சேர்த்தது மட்டும் இல்லாமல், சுவாமி எங்களுக்காக ஒரு மெட்டடார் வேன் வாங்கினார். ஒரு மெட்டடார் வேன் வாங்கி, பச்சை கலரில் இருக்கும் அந்த காலத்தில், அந்த மெட்டடார் வேன் வாங்கி ஒரு டிரைவரையும் போட்டு, அங்கெல்லாம் போய் தங்கக்கூடாது, நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே தான் இருக்கணும். சுவாமி ஸோ பொசசிவ் அபவுட் ஹிஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மை ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லல, ஹிஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி, வெரி வெரி பொசசிவ். இங்கே தான் இருக்கணும், இங்கேருந்து தான் போயிட்டு வரணும். ஏன்னு சொல்கிறேன்னாக்கா, இத்தனை நாளாக என்னோடய ப்ரொடெக்ஷனில் இல்லாட்டாலுமே எங்கே இருந்தாலும் அவர் ப்ரொடெக்ஷன் தான். பட் சொல்கிற விதம் அப்படி, என்னோட இந்த நாள் என்னோட ப்ரொடெக்ஷனில் இருந்துட்டேல், நீங்கள் அங்கே போகிறேல், அங்கே வந்து இட்ஸ் அ கோஎஜ் காலேஜ், கோ எஜுகேஷன், யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். தர்ஃபோர் ஜாக்கிரதை, இங்கேருந்து மரியாதை எங்கேயும் பார்க்காம யார்ட்டையும் பேசாமல் நேராக திரும்பி வந்துருக்கும். திஸ் வாஸ் இஸ் கமாண்ட். வந்தோம். சரி, அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஓகே சம் டைம் இஸ் சார், நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதால ஐ குட் மேனேஜ் திஸ் மச் அட்லீஸ்ட். சரி ஆச்சு அது ஈவெண்ட். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, சுவாமி வேன் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணி கொடுத்தார். வி யூஸ் டு கோ பை வேன், கம் பேக், ரிட்டர்ன் பேக் பை த சேம் வேன். அப்போ என்ன பண்ணால், சுவாமி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்ஸ்டன்ட் சொல்கிறேன். ரிட்டர்ன் வரும்போது, ரிட்டர்ன் எங்கே வரும்னா, அந்த வேன் வந்து சுவாமியோட அதர் கேட், பிருந்தாவன் ரயில்வே லைனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கேட் இருக்கும் பிருந்தாவன் பங்களோக்கு, அந்த கேட் வழியாக அங்கே வேன் வந்து அங்கே நின்றுடும். ஸோ அங்கேருந்து இறங்கி நாங்கள் ஃபுல் அந்த ஒரு போகன் வில்லா ஆர்ச் மாதிரி பெரிய லாங் வாக்வே இருக்கும். ஜஸ்ட் ரைட் இன் லைன் வித் த போர்ட்ரிகோ ஆஃப் சாமிஸ் பங்களோ. சாமிஸ் பங்களோ வில் ஃபேஸ் வெஸ்ட். The road is on the west, railway line goes like this, and there will be that bougainvillea arch through a long path covered by bougainvillea flowers and that and the கொடி. அது வழியாக நாங்கள் நடந்து வருவோம். ஸோ அங்கேருந்து அங்கே திரும்பின உடனே அந்த போர்ட்டிகோவை பார்க்கலாம். யூனோ வாட் சாமி வில் டூ, சாமி வந்து சில நாள்களில், நாட் ஆல்வேஸ், தர்ஷன் சீக்கிரம் முடிஞ்சுடுத்துனாக்க ஹி வில் நேச்சுரலி, அது ஒரு டெய்லி இப்போல்லாம் எல்லோரும் 3 செஷன்ஸ்னு பேசுகிற மாதிரி, அந்த வி யூஸ் டு ஹேவ் த பங்களோ செஷன்ஸ், ஓல்ட் சுவாமிஸ் பங்களோ செஷன்ஸ். உடனே எல்லோரும் உள்ளே போய் உட்காரும்பார். இட்ஸ் அ லாங் ஹரிசான்டல் வெராண்டா, வெஸ்ட்டு ஃபேஸாக இருது. இட்ஸ் அ லாங் வெராண்டா, என்ட்ரன்ஸ் இந்த சென்டர், அப்படி தான் அந்த பில்டிங் இருந்தது. ஓகே, அண்ட் தேர்ஸ் 2 sides பிக் கர்வ்டு விண்டோஸ் இருக்கும். ஸோ சாமி சேர் வந்து ரைட் இந்த என்ட்ரன்ஸில் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு அடுத்த ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கார்னரில் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வேர் சுவாமி சிங்கிள் சோஃபா யூஸ் டு பி தட். அப்போ என்ன பண்ண, சாமி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லோரும் உட்கார வச்சுட்டு வெளியில் வந்து, எங்கே அந்த பசங்களை என்ன காணோம், பின்னாடி கை வச்சுருவார். அப்படி, வேர் ஆர் தீஸ் ஃபெலோஸ் நாட் எட் ரிட்டர்ன், இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பார். சம்டைம்ஸ் சில நாள் என்ன ஆகும்னா, கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அப்படி வருவோம். நாங்கள் நார்மலாக பேசின்னு வருவோம். சாமி அங்கே நிற்கிறார், நாங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே திரும்பினோடனே பார்த்துருவோன்னு. சாமி இருக்கார் வராண்டாவில் போர்ட்டிகோலன்னு டக்குன்னு எல்லோரும் அப்படி சிங்கிள் ஃபைலில் ஒருத்தர் பின்னாடி ஒரு நாடு கரெக்டாக டிசிப்ளின்டாக வந்துடும். வந்து அப்படி சாமி வந்து உள்ளே ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டாருனாக்கா ஹாஸ்டல் போய்ட்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வருவோம். பட் சாமி நிற்கும் போது அப்படியே போயிட முடியல, சாமியை தாண்டி ஆக்சுவலி சாமிக்கிட்ட வந்து அப்படியே நின்னோம். ஒரே வித் ஸ்வெட் அண்ட் எவ்ரி திங், ட்ராவலிங் ஆல் த வே, அப்படியே வந்து நிற்போம், சாமிக்கு முன்னாடி நின்னோம். ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார் சுவாமி, சுவாமி இன்ஸ்ட்ரக்டட் அஸ் கமாண்ட், டு நாட் ஸ்பீக் டு எனி கேர்ள், ரூல்ஸ். We generally, all of us, strictly obeyed it. Sometimes we looked like fools. I don't mind using this word here. Swami knows. ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு இம்பேக்ட் புரியும். நேச்சுரலி போயிட்டு யாரோ உங்கள்கிட்ட ஹலோ சார், எஸ் நம்மகிட்ட வந்து ஏதோ கேட்குறா டவுட்டுக்கு, ஏதாவது இட் குட் பி அகடமிக் டவுட், எது வேணா இருக்கலாம் இல்லையா, சிம்பிள் திங். வை ஷுட் யூ திங்க் த ராங் வே நமக்கு தோணும். சாமிஸ் கமாண்ட் இஸ் சாமிஸ் கமாண்ட், ஜஸ்ட் ஒபே.
தட்ஸ் ஆல். தலை கீழே போட்டு போய்டும். Because we know we go back, Swami might catch us. Swami ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாருன்னா we should. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, discipline, Swami was very 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 careful, particular, very strict also those days. Okay. And then, like another thing, Swami will never like anybody to talk unnecessarily. All the time Swami will keep telling, don't talk unnecessarily, don't develop unnecessary contacts. These two things always was dinned into our heads. This was life for us. ஸோ எப்படின்னா, சுவாமி பாடிப்பட்டிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து போர்ட்டிகோவில் வந்தார்னாக்கா அப்படி வரும்போது டக்குன்னு வருவார். அது வரைக்கும் நடந்து வருது தெரியாது, ஸ்டார் கேஸில் நடந்து வருது நமக்கு தெரியாது. எல்லோரும் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இந்த போர்ட்டிகோக்கு இந்த பக்கம் ஒரு லான்ஸ் இருக்கும், கார்டன் இருக்கும், அங்கே தான் எல்லோரும் நிற்போம். போர்ட்டிகோவில் யாரும் நிற்க மாட்டோம், ஜஸ்ட் அவுட் சைட் இப்படி சாமியை வெயிட் பண்ண. அந்த நேரத்தில் சும்மா நிற்கும் போது சில பேருக்கு சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா, பக்கத்தில் இருக்கவங்க பேசிகிட்டு இருப்போம். எதேச்சியா த மொமெண்ட் ஹி கம்ஸ் அவுட், ஹி லுக் லைக் திஸ். இந்த விண்டோ அந்த பக்கம் இருக்கும், இறங்கி வருவார், இப்படி பார்ப்பார். அப்படி பார்த்த உடனே இஃப் யூ சீ சம்படி டாக்கிங், மூடு மாறிடும், பிடிச்சி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் விடுவார் அங்கேயே. அது வந்து அனாவசியமாக இவனால் அந்த சாமி மூடு போச்சுனாக்கா அது மொத்தமாக எல்லாருக்கும் அது அஃபெக்ட் ஆகும், சுற்றி வர எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு, டைம் இருக்காது அது சொல்கிறதுக்கு, லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ ஹேட். அது மாதிரி இது ஆஃப்டர் ஐ பிகேம் எ லெக்சரர், சம்திங் எல்ஸ், இட் வாஸ் சம் அதர் ரீசன். எதுக்குள்ள டிசிப்ளின்ங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்ல வரேன். But it looked like indiscipline, but Swami took it seriously. Swami had a reason for it. But then I explained it to Swami afterwards, and Swami was very happy. Hey, Yamara said, "Tapichukora," he said. Swami immediately cooled down. When I totally given the explanation, I was so, beginning la Swami, when he இது பண்ணும்போது சைலண்டாக இருக்கணும், எதுவும் வாயை திறந்து பேசிடக்கூடாது. Be absolute, keep mum and just take. And what he will do, he will not do it individually at inside. உள்ளே கூப்பிட்டு திட்டுறது கிடையாது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நார்மலாக சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ரைஸ் இன் பப்ளிக் அண்டு ரிப்பர்மாண்ட் இன் ப்ரைவேட் அப்படிம்போம். தனியாக திட்டுறோம்னாக்கா தனியாக கூப்பிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், தனியாக கூப்பிட்டு திட்டு பப்ளிக். சுவாமி ஆப்போசிட். சுவாமி வில் வேணும்னே பப்ளிக்காக அத்தனை பேர் முன்னாடி போட்டு உடப்பார். ஏன்னா எதுக்கு, அவர் பர்பஸ் வேறு. இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் அவர் வந்து ஹீ லுக்ஸ் அட் யுவர் சோல், ஹீ வாண்ட்ஸ் the evolution of that soul to a higher level. He doesn't look at our form, he doesn't look at this name, nothing. அதான் அது பெரிய வித்தியாசம். நமக்கும் சாமிக்கும் நான் ஒருத்தர பார்க்க. சாமி says, see me in everyone. Trying hard, நம்மளாம் ட்ரை பண்ணுறோம், பட் டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி, you have to be conscious 24 hours about it. ஸோ இதுதான் சாமி. அதனால் அந்த சாமி வந்து பப்ளிக்காக அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் உட்காந்துருப்பா. ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன் த கார்னர், ஒட்ட விட்டு வாங்குவாங்கன்னு வாங்கினார். Bad ideal. Being a teacher, you can imagine, very bad ideal. Thought, silent. அப்புறம் went inside. And beautiful என்ன, அன்றைக்கி we had a special privilege that teachers, 8 of us in the hostel, 4 will go one evening inside the interview room, the other 4 will go the next evening. ஆல்டர்னேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். எப்போனாக்கா ஈவினிங் பஜன் முடிஞ்சு ஆரத்தி, சாமி உள்ளே போயிடுவார், டைனிங் ஹால் போயிடுவார். அந்த நேரத்தில் உள்ள இன்டர்வியூவில் போய் நின்றுப்போம். சாமி டைனிங் ஹால் முடிச்சு வந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் உட்காருவார், பேசிகிட்டு இருப்பார். அப்புறம் எங்களுக்குலாம் நமஸ்காரம் கொடுத்துட்டு மாடிக்கு போவார். திஸ் வாஸ் அ ரொட்டீன் தோஸ் டேஸ். அண்ட் 4 of us teachers will go in. And it so happened that day of that mishapன்னு சொல்லணும், சாமி it was my turn again to go in. ஆனால் மை கொலீக் பசங்கள் என்னோட ஹாஸ்டல் அதர் கொலீக்ஸ்லாம் டீச்சர்ஸ்லாம், டேய் நீ இன்னும் முடியலடா, இன்னும் உள்ளே இருக்குது, வா உனக்கு இன்னும் இருக்குது. அதாவது they know Swami, so we all love Swami. Swami knows the truth. எல்லாருக்கும் தெரியும். They all know why I did that, because நான் டயத்துக்காக நான் அதை கட் பண்ணுறேன், ஏன் என்ன ஆச்சுங்கிறத. ஸோ பட் தென் when I went inside, I stood. As soon as Swami came out, again he started shouting at me. Then he sat in the chair, and then அங்கே தான் எனக்கு யாருமே இல்லைங்கிறதால ஒரு கரேஜ் வந்து I started explaining, Swami, what happened was this. There was just before leaving, அப்போ என்னாச்சுன்னா, there was another. So the first year, 79-80, there was old hostel building. That building with next to that Gopuram, that was only hostel. Second year என்னாச்சுன்னா, அந்த இடம் சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லாமல் சுவாமி வந்து அந்த பண்டிட் ஹால்னு ஒன்று இருந்தது, பழைய அந்த சவுத் இண்டியன் கேன்டீனுக்கு அடுத்து தான் ஒரு ஹால் இருந்தது. அது தசராக்கும் போது இந்த யஜ்ஞத்துக்கு வர்ற பண்டிட்ஸ்லாம் அவள் அங்கே தங்குவா, அவளே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கணும், அதுக்காக அதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் அவளுக்கு கொடுப்பா. ஸோ அவளுக்குன்னு ஒரு ஹால் இருந்தது. அந்த ஹாலை காலி பண்ணி எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அங்கே அக்காமடேஷன் கொடுத்தார், அங்கே தங்குங்கோ அப்படின்னு.
இதே மாதிரி தான் பெட்டு படுக்க அது ட்ரங்க்கு அதே அதே இதுதான். அப்போது அகெயின் சம் ஆஃப் அஸ் ஃபார் அலாட்டட் டு பி வித் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதில் நானும் ஒருத்தர். இட் இஸ் எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த டோர் வாஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு த வெஸ்ட் பிரசாந்தி 1 பில்டிங். W1க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பில்டிங் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், சுவாமி அந்த நேரத்தில் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒயிட் வாஷிங்க்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிட்டார் குடும்பராவ் சார். ஐம் கமிங் பேக் டு ஸ்டோரி, நோ ஹெல்ப், நோ அதர் வே. ஸோ ஒயிட் வாஷிங்க்கு ஆள்லாம் வந்துட்டாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் வந்தப்போ யார் பொட்டி படிக்கையெல்லாம் இருக்குது, யாராவது ஒருத்தர் அங்கே இருக்கணும், டீச்சர்ஸ் தான் இருக்க முடியும். யாருக்கு ஃபஸ்ட் ஹவர் செகண்ட் ஹவர் கிளாஸ் இல்லையோ அவள் மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தென் அந்த மாதிரி அந்த ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும்தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஹவர் ஃப்ரீயாக இருந்தேன். எல்லோரும் சொன்னாங்க, நீங்கள் இருந்துக்கோ, நாங்கள் போய்ட்றோம், செகண்ட் ஹவர் யாராவது அனுப்புகிறேன், நீங்கள் வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் என்ன ஆச்சுன்னா ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர் வெயிட்டிங். 9 o'clock ஆச்சு, நான் ஒரு 9:45 ஆச்சு, 10 o'clock. எனக்கும் ஒரு டென்ஷன். ஏன்னாக்கா இட்ஸ் மை ஜஸ்ட் செகண்ட் இயர் ஆஃப் டீச்சிங். ஹோல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நியூ. வெங்கடேஸ்வர யூனிவர்சிட்டி பேசிஸ் சிலபஸ், எங்கள்கிட்ட ப்ராப்பர் புக்ஸ் கூட கிடையாது. ஸோ வி ஆர் ஆல் நானும் போய் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். எடுத்தோடனே பண்ணிட முடியாது. 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐ நீட் டு ரெஃபர் டு எனி புக். பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 years யூ ஹவ் டு ரீட் பிஃபோர் யூ கோ டு த கிளாஸ். ஸோ அப்போது எனக்கும் டென்ஷன் ஆகிடுது, என்ன பண்ணுறது இல்லை. அப்போ எதாச்சும் பார்த்தேன் ஆப்போசிட்டில் அந்த வெஸ்ட் 1 W1 A1க்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கள் பழைய ஹாஸ்டல் வேன் நின்றுட்டு இருந்தது. அது டிரைவர் உள்ள உட்காந்துட்டு தான். டிரைவர் இந்த ஃபேஸிங் இந்த பில்டிங். நான் அவன்கிட்ட பொண்ணே பார்த்தேன், நல்ல ஐடியா, சரி இவனை போய் இங்கே இருக்க சொல்லலாம், நான் கிளம்பி போயிடுவேன், நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கோப்பா, யாரும் வர வரைக்கும் பார்த்துக்கோ, யாராவது ஸ்டாஃப் வந்தோடனே நீ ரிலீவ் பண்ணிக்கலாம். நீ என்ன பண்ண போகிற, எப்போ போகிற, பிருந்தான் போகிறேன்னா, ஆமாம் சார் இப்போ பஜன் 11:30 மணிக்கு முடிஞ்சோன்னா பிருந்தான் போகிறேன் அப்படின்னா. பேசிகிட்டே இருந்தோமா, அந்த நேரம் பார்த்து டக்குன்னு சுவாமிஸ் கார் வந்து அப்படி திரும்பித்து. சுவாமிஸ் கார் வந்து திரும்பின உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நான் உடனே அவன் வந்து சிட்டிங் இந்த சேர் உள்ள சீட்டில் உட்காந்துருக்கான், டிரைவர் சீட்டில். நான் வந்து அவன் விண்டோ கிட்ட அப்படி லீன் பண்ணி பேசின்னு இருக்கேன். நான் சாமி வர கார் வரதை பார்க்கல, இப்படி வந்து திரும்புறது. 2 பேரும் டபக்குன்னு இறங்கிட்டோம், கை கட்டி நின்ட்டோம். மீ ஸ்டாண்டிங் வித் டிரைவர். when the classes are going on in the college, this is the picture. You know what will happen. அவ்வளோதான். சுவாமி யாரும் காரில் யாரும் இல்லை, டிரைவர் அண்ட் ராதாகிருஷ்ணன் அண்ட் சுவாமி. சுவாமி ஜஸ்ட் கேவ் அ ஸ்டேர் அண்ட் த கார் மூவ்ட் ஆஃப். அந்த மொமெண்ட்லேருந்து வயத்தில் புளியை கரைக்க ஆரம்பிச்சது. என்னடா எக்கச்சக்கமாக மாட்டின்ட்டோமே, என்ன ஆக போகிறதுன்னு தெரியலையே. தென் ஐ செட், ஐ டோல்ட் ஹிம், then it's a very beautiful instance, so I'll just complete this. ஸோ என்னென்னா, சுவாமி வந்து சுவாமியோட நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் சர்டன் இயர்ஸ் இருந்தோன்னாக்க ஹிஸ் ஃபிசிக்கல் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ்ங்கிறது ஓரளவுக்கு நமக்கு கெஸ் பண்ண முடியும். யூஸ்வலி வெரி ரேர்லி ஓன்லி இட் வில் சேஞ்ச். பிகாஸ் அப்போ தான் சஸ்பென்ஸாக இருக்கும் இல்லையா. எப்போவுமே மாற்றிகிட்டே இருந்தாக்க அதுவும் சஸ்பென்ஸாக இருக்காது. ஸோ சஸ்பென்ஸ் எஃபெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சுவாமி அது என்னாச்சுன்னா, ஸோ அந்த என்ன பண்ண அவன்கிட்ட கேட்டேன், நீ எப்போ போகிறேன். ஸோ நீ போ, ஐ ஷுட் நோ வாட் ஹேப்பன். நோ ஹீஸ் கோயிங் சார், நான் பஜன் அட்டன் பண்ணுவேன் வெராண்டாவில் அப்படின்னா. நீ பஜனுக்கு போனேன்னா இன்கேஸ் சுவாமி உங்கள்கிட்ட வந்து இவன் என்ன பேசினான்னு கேட்டால் நீ என்ன சொல்லணும், மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது. ப்ளஸ் ஹி ஆல்சோ வாண்டட் சம் புக்ஸ் ஃப்ரம் த லைப்ரரி. பிருந்தாவன்லேருந்து எனக்கு கையில் புஸ்தகம் இல்லை, பிருந்தாவன் ஹி வாண்டட் அதுக்கு அதுவும் மைண்டில் இருந்தது. ஸோ அதையும் சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் வேணும்னு சொன்னான்னு சொல்லு. அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அதை மட்டும் உட்காந்துட்டான், போய் முதல்ல உட்காந்துட்டான். அப்புறம் என்ன பண்ணேன், ஐ வென்ட் டு த காலேஜ். போயிட்டு ஐ டோல் த அதர் மை கொலீக்ஸு. அது ஒன் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் மிஸ்டர் பாலச்சந்திரன் எக்கனாமிக்ஸ் வாஸ் ரிட்டர்னிங் பேக் டு த ஹாஸ்டல். அப்போ வந்துட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி நடந்தது. ஸோ நீ அவனை டிரைவரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ, பஜன் முடிஞ்சு வருவான், வந்தோடனே என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. இன்கேஸ் ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ வில் ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் அப்படின்னு. யூ சி சாமி நோ இன் அ வே யூ கேன் சே இட்ஸ் மாயா. நோ ஹீ டஸ் கவர் யூ with total maya when you are around. It's not that easy. So அந்த மாதிரி ஆச்சோன்னே அவன் என்ன, it's a beautiful, now comes the climax. போய் பஜனில் உட்காந்துருக்கான். சுவாமி நேராக அவங்ககிட்ட வந்தார். நேராக அவங்ககிட்ட வந்து, వాడు ఏం చెప్పాడు, వాడు ఏం అడిగాడు, నీతో ఏం మాట్లాడాడు, వాట్ డిడ్ హీ టాక్ విత్ యూ. స్వామి அவன் இதை மறந்துட்டான், பெயிண்டிங்கை புக்ஸு காவாலன்னாடு. சி பியூட்டி ஆஃப் சாமி இஸ் இன் யுவர் பேனிக்கில் வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு யாரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி விடலாம், அதுக்கு மேலே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. சாமி அடுத்த கேள்வி கேட்டார், யாருக்கிட்டேருந்து அப்படின்னு கேட்டார். யாருக்கிட்டேருந்து புக்கு வேணும்னு. வேடிக்கை என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ எம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேன், ஐ எம் ஆன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் புக்ஸ். அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் ஒருத்தர் தான் பிருந்தாவில், அது ரவிசங்கர், காமர்ஸ் லெக்சரர். ஏன்னா அவர் தான் அவனை கைட் பண்ணுறது, அவனுக்கு சூப்பர்வைசர்.
ஹாஸ்டலில். அவர் பேரை சொல்லிவிட்டான். போச்சு கதை கந்தல் நினச்சேன். அதை வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான். உடனே என்ன பண்ணுறது தெரியல. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிடுத்துன்னு நான் காலேஜ்லேருந்து வரேன், லஞ்சுக்கு வரேன். ஆனால் பாலச்சந்திரன், சங்கர் நீ சொன்ன மாதிரியே ஆயிடுத்துப்பா அப்படின்னு. என்ன ஆச்சு? இந்த மாதிரி கேட்டான், இந்த மாதிரி பதில் சொன்னானா அப்படின்னு. சரி ஓகே தேங்க்ஸ், அவ்வளோதான், ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் ஃபார் த ஈவினிங் செஷன் அப்படின்னு ஆச்சு. தர்ஷன் போய் உட்காந்தோம். யூ ஒன்ட் பிலீவ், ஐ டெல் யூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சென்டென்ஸ். அதாவது ஃபுல் டே ஆஃப்டர் சுவாமி கோயிங் இன்சைட் இஸ் பங்களோ, ஃபுல் டே முழுக்க சாயந்தரம் வரைக்கும் அவர் தூங்கி இருக்க மாட்டார். என்னை பற்றி தான் நினச்சிருப்பார். அது ஸோ வைஸ், யூ ஆர் ஸோ வெக்ஸ்ட் அப். தர்ஷனம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லல, ஒருத்தர் மேலே கோச்சுண்டா எல்லாருக்கும் வரும்னு, இது அதோட டேக் ஆகுது. வெளியில் வந்தால் தர்ஷனத்துக்கு யூஸ்வலாக அப்படி பண்ணுவார். இன்டர்வியூலேருந்து வெளில வந்து லேடி சைடு ஃபுல்லாக முடிச்சு போயிட்டு அப்புறம் இந்த பக்கம் ஜென்ட் சைடு வருவார். மை பிளேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ஸ்லோப் இருக்கும், இந்த எண்ட் ஆஃப் தி வெராண்டாவில் சைடில் ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும். இந்த கிருஷ்ணா இது இருக்கும், ஸ்டாச்சு இருக்கும் இல்லையா, அந்த சைடில். ஆனால் அந்த கார்னரில் அந்த டிப்பில் உட்கார வேணாம். பிகாஸ் எனக்கு ஹாஸ்டல் டியூட்டிலாம் முடிஞ்சு வரும்போது I don't normally, as teachers, we don't go and try to run and occupy front place. We'll be always at the back. ஸோ அங்கே உட்காருவேன். சுவாமி பார்த்தாலும் சுவாமி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. I had rarely had much interaction with சுவாமி. அதான் அதில் பியூட்டி. பட் he knows in through and through who I am, what I am, everything he knows. எல்லாரையும் தெரியும். ஐனா நம்ம எல்லாரையும் தெரியும். அதான் ஃபேக்ட். நம்மக்கிட்ட பேசணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணார், சுவாமி வந்தார். லேடி சைடில் போகாமல் வெளியில் வந்தவர் அந்த லோட்டஸ் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அப்படியே இறங்கினார். கீழே குனிஞ்சுட்டே கையை சுற்றிட்டே அப்படியே லோட்டஸ் சர்க்கிள் டான்ஜென்ஷியலாக போயிட்டு ஜென்ட் சைடு கூட போகாமல் அப்படியே திரும்பினார். என்ன ஆகும்னா, அந்த பேரபாலிக் பாத்தில் நான் தான் விசிபிளாக இருப்பேன். டைரெக்டாக ஸ்லோப்புக்கு இப்போ எல்லாம் ஃபுல் ஆஃப் பாய்ஸ். அப்படி நேராக ஒரு 20 அடி தள்ளியிலேருந்து கை மேலே போயிடுது. த ஹோல் க்ரௌடு, டிவோட்டீஸ், ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வாட்சிங். ஐ வாஸ் த டார்கெட். ஜஸ்ட் இமேஜின். நான் அப்புறமா நினச்சேன், எத்தனையோ ஜென்மங்களில் பண்ண பாவம்லாம் ஓடி போயிருக்கும், அதுதான் சாமி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. வந்தார், விட்டுச்சு வாங்குவாங்க மைனர், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படி 2 ஸ்டெப் எடுப்பார். கோபம் குறையாது, திரும்ப 4 வார்த்தை, இன்னும் 2 ஸ்டெப் போய் திரும்ப ஒரு 4 வார்த்தை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங். பரிதாபமாக என்னை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஒரு இமோஷன் இல்லாமல் நான் சாமி கம்ப்ளைண்ட் நான் ஆக்சுவலி நெல் டவுன் மண்டிட்டு கையை கூப்பிட்டேன். சைலண்ட்டாக இருந்தேன், கிரிம்மாக இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் சாமிகிட்ட எதுவும் பேசக்கூடாது. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். அப்புறம் உள்ளே போனோன்னே அந்த சொன்னேன் இல்லையா, உள்ளே போவோன்னு. உள்ளே போனால் சாமி வெளில வந்தோடனே திட்ட ஆரம்பிச்சோன்னே. அப்புறம் தான் ஃபுல்லாக சொன்னேன், சாமி குட்டும்புரா காரு சென்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் ஒயிட் வாஷிங் த ஹால். ஏன்னா அது முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும், பண்ணலை. ஏன்னா அவர் வந்து குவைட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார், க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம், சாமி கிமி வந்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார். ப்ராபப்ளி he has not told சாமி. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் கன்ஃபியூஷன். ஸோ சாமி இந்த வந்துட்டா. ஸோ எனக்கு கிளாஸ் வந்து 10 மணிக்கு மேலே தான் இருந்தது. ஸோ நான் ஒர்க்கர்ஸ் வந்ததுனால பார்த்துக்கிறதுக்காக நான் அங்கே இருந்தேன். அதனால் அந்த நேரத்தில் இவனை பார்த்தேன், உடனே போய் டிரைவரை பார்த்தேன், போயிட்டு ஐ கேன் ரிக்வெஸ்ட் சொல்லி போய் கேட்டுன்னு இருந்தேன். அப்போ தான் நீங்கள் திரும்பி நின்றுட்டேன். அது எங்கே இருந்தோ தைரியம் வந்தது, எல்லாத்தையும் படன்னு புரிஞ்சுட்டேன். சாமி ஒட்டனே சிரிச்சார் பாருங்க. சரி டேய் ஏமான சப்பி தப்பிச்சுக்கோடா, ஏதாவது சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி செஸ்கோ அப்படின்னு ஒன்று இம்மீடியட்லி ஃபெல் ஃப்ளாட் டுக் இஸ் நமஸ்கார். See, these are all things now which is running in my mind all the time. See, these are just, I think time up. I'll stop with this. Maybe some other time, maybe in future. We'll just see. If Swami gives another chance, I'll continue this time. Thank you so much. I hope whatever Swami willed has come out of my mouth. They are not my words. Thank you so much. Very grateful to Bhagavan. Once again, I offer my pranams at this lotus feet, and also thank the organizing committee of this Samarpan for having given me this opportunity on this auspicious day. Thank you so much. Sai Ram. Jai Sai Ram. Sai Ram sir, thank you for this wonderful 1-hour session. I think firstly thanks for switching to Tamil wherever required sir. I think it made us very home. And ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். ஃபஸ்ட் டைம் when Samarpan speaker actually mixed Tamil and English so nicely it was.
ரியலாக சொல்லணும் சார், you actually took us back to the 1980s and 1990s. நாங்களாம் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. You made us experience that. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation to come over and speak. And we will thank Swami for giving us the opportunity to hear you all. Thank you. Thank you again. Sir, as a small token of love and memento, we would want to give a small token from our side. I request Sir Chabria, sir, to come and felicitate our speaker of the day.